माने भुवनेश्वर परिका ओडिशार राजधानी आमर ये विंश शताब्दी रे भी झिया माने लुचिकी आसुचंती निजर ब्रेस्ट ट्रीटमेंट करिया पय जे गोटे भाई की भौणी की प्रोटेक्ट करि परलानी सेटा बहुत जंत्रणादायक थिला ताको सब बेले मु कहि जी जे तू जहा करी मो पे भलो करिवो किंतु जो दिन मो हस्बैंड चली गले से दिन तो आज जे मु जगन्नाथ मुझे चाहिए नारी केमिति प्रथमे जानिबो कि ताकू ब्रेस्ट कैंसर हबा को जाउची स्त्री लोकर सबुठ सौंदर्य होची तार चुट्टी सेटा चुट्टीटा पळाए आ कैंसर जेतल मते तो ब्रेस्ट कैंसर वो ब्रेस्ट रिमूव कराइतिला जोटा कि गोटे नारी रो आ गोटे सौंदर्य भगवान पाखे प्रत्येक दिन हुए मते 5 वर्ष बंचै दियो सेपटे हस्बैंड वेट करछन मते नाइ साडे जाई परछे नाइ पिला को छाडी परछु पछु को नेली पिला अछते आगु को नेले हस्बैंड अछते। नमस्कार मु कौशिका आपन को द ओडी चैप्टर रा आ गोटे एपिसोड रे अनेक अनेक स्वागत करूछी। एबे सुद्धा द ओडी चैप्टर रे आमे 7टा एपिसोड कंप्लीट कर सारलोन। आपन को भलो पाइबा सपोर्ट और विश्वास गोटे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछि पूरा जर्नी रे। विश्वास है कि सबु एपिसोड रे आमे किछि किछि नुआ कंटेंट नै कि आसु ताकि आपन को लाइफ प्रति मोटिवेटेड रहिबे और पॉजिटिव रहिबा शिखि पारिबे। तेबे आजिर एपिसोड रे आम सहित जो गेस्ट अछंती तांको कहानी टिके नियारा। से गोटे मार कहानी से जने कैंसर सर्वाइवर तांकर कैंसर सह लड़िबार जो साहस ताहा बेस प्रशंसनीय। से निजे कैंसर सह लड़िबा सह अनेक जन को प्रेरणा मध्य जोगौचंती मोटिवेटेड रखिया को चेष्टा करछंती ताकि कैंसर को न डरी केमिति ताको सामना करि परिबे। तबे ए एपिसोडटा स्पेशली सेही मानक पई जो माने निजे लाइफ रे खुशी रही पारु नांती निजको होपलेस मने करचंती निजको लॉस्ट फील करचंती सेमानक पई स्पेशली ए एपिसोड टी। तबे एई व्यक्तित्व जनक ए माँ जनक आ केही नहंती बहुत परिचित चेहरा से होचंती श्रीमती संघमित्रा पंडा। तेबे चालंतु तांको स्वागत करिबा आ तांको सहित टिके कथा आबा। तेबे आगु को बढ़िबा आगुरु मोर गोटे छोटो रिक्वेस्ट कि आपण आम चैनल द ओडी चैप्टर को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाबे करंतु एवं आप कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण आउ को टाइप रो कंटेंट देखिबा को चाहूचंती निजर मतामत मध्य जणेबा को जमारू भूलंतुनी। तेबे चालंतु ए एपिसोड को आगु को बढ़ेबा। मैडम नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपन को हमर ए शो रे। एबे केमती अछंती? सब बेले मु भलो थाए लोकों को आगे मु सब बेले भलो थाए किंतु कैंसर पेशेंट कर केबे भी भलो सेमती न थाए तो मोस्ट रे भलो अछि। मैडम बहुत सारा कथा मन रे अछि क्वेश्चन अछि से सबू आमे कथा हवा किंतु ता आगुरु मुझे आपन को जणे दवा को चाहे कि आपण होचंती हमरो एबे पर्यंत जेतिकी एपिसोड्स आमे कंप्लीट कर सारलनु आपण होचंती हमरो फर्स्ट लेडीज माने गेस्ट लेडी गेस्ट हिसाब रे आपण होचंती प्रथम मते बहुत सेति भलो फील होची आजी। तेबे सब कथा भीतर मु स्टार्ट करिया को चाहिबी कि कैंसर डिटेक्ट हवा आगुरु आपन को लाइफ केमती थिला? दुईटी पुओ स्वामी के नहीं मो संसार बहुत खुशी रे मो जीवन थिला। मु भाबे दुनिया रे सबुठारो जदी खुशी रे की अछि से अछि संघमित्रा पंडा। बहुत खुशी भगवान एते खुशी देइतिले जोटा कि लास्ट को सहिले ने मु मो जीवन टाको बिंदास रे बहुत भाबे रे कटौतिली बहुत भले थिली। जेतल कैंसर डिटेक्ट हैला भाबिली मु एबे भी भाबुची जे दुनिया रे जदी कि सबुठु बहुत दुखी थाए से होची संघमित्रा पंडा। आपनकर कैंसर को केबे डिटेक्ट हेतला? 2015 रे। केमिते आपण जानि थिले? एक्चुअली 2013 रे मो माँ को कैंसर हेतला ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर टा पूरा 100% जेनेटिक थाए। तो डॉक्टर मते कहिथिले जे आपण झियो माने को बेसी हुए माँ को हेले झियो को हबार थाए। तो डॉक्टर कहिथिले जे तमे निजर टिके चेकअप करथुबो। तो मु सब डॉक्टर टाटू बुझी कि निजे निजे चेक करे दिने एमती संध्या बेले मो ब्रेस्ट रे हाथ मारिक सब बेले देखे काले माँ को हेजी तो मते गोटे लागिला गोटे सिस्ट मटर मंजी परिका जोटा कि मु डॉक्टर पाखु गली
ଆଉ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି କି ମତେ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ଆସିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପଜିଟିଭ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଜାଣିଥିଲି ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତାପରେ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ବୋଲି ସିଷ୍ଟ ଭଳିଆ, ଏମିତି କଣ ହେଇପାରେ ନେଗେଟିଭ ଆସିକି ତାପରେ ପୁଣି ପଜିଟିଭ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା? ବହୁତ ଥର ହୁଏ ଏମିତି, ବହୁତ କେସରେ ହେଇଛି। କାରଣ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଏଫଏନଏସି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁ ଛୁଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷା। ତ ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ମୋର ହେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନେଗେଟିଭ, କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି କୌଣସି ପଶୁ ଠାରୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମର ତ ମୋର ଗୋଟେ ପେଟ୍ ଡଗ୍ ଅଛି, ତ ତାଠାରୁ ହେଇଛି କି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଷ୍ଟଟାକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯେବେ ବି କାଢି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବସିଗଲି, ହଁ ଯେବେ ବି ହେଲେ କାଢିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକି ଜିଦି ଧରିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଜରୀ କରିବାର ଅଛି ମାନେ କରିଦବା। ତ ସର୍ଜରୀ କଲି। ସର୍ଜରୀ କଲା ପରେ ସେଇଟା ବାୟୋପ୍ସିରୁ ବାହାରିଲା କ୍ୟାନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏପେନିସ୍ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇନଥାଏ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ହୁଏ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଉଣ୍ଡ ବଲଟେ, ତ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାଉଛି ଉପର ସାଇଡ ହଉ କି ଗୋଟେ ସାଇଡ ରୁ ଯାଉଛି, ତ ମେ ବି କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଏ ସାଇଡରେ ନଥିବ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ତ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଏଠି ଗଲା, ଏଠି ବାହାରିଲା ନେଗେଟିଭ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ବଲଟା ଯାଇକି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରୁଛି। ତ ଏପେନିସ୍ ରୁ ଯଦି କାହାକୁ ନେଗେଟିଭ ଆସୁଛି, ତ ଜମା ବି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ନଚେତ ଗନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ତା ଦେହରୁ ମାଂସ ନେଇକି ସେଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ କ୍ୟାନ୍ସର କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଏଇଟା କେତେ ଦିନର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଆପଣ ଏଗେନ୍ ଟେଷ୍ଟ? 2 ଦିନରେ। ଓ 2 ଦିନରେ କରିଥିଲେ, ତ ତାପରେ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା? ତାପରେ ମୁଁ 2 ଦିନରେ ସର୍ଜରୀ କରେଇଦେଲୁ। ସର୍ଜରୀ କରେଇଲା ପରେ ବାୟୋପ୍ସି ହବାକୁ ଗଲା, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ବେଧଡ ରହିଲୁ ଯେ ଆମର ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଇଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ସେ ବାୟୋପ୍ସି ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଣିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି, ମୋର ତ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ନା ନେଇ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ବାହାରିଲା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବାକୁ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ କିଛିଟା କେମୋ ଦବା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ କିଛିଟା କେମୋ ଦବା, ତ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଲି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର। କେମୋଟା ମାନେ ହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କେମୋ ଦିଆଯାଏ ନା। ତ ସେଇଠୁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ମତେ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ଟେଷ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଥଟ୍ ପ୍ରଥମେ କଣ ଆସିଥିଲା ମନରେ? ଫାଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବି। କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଯିଏ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଠି ଏମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କ୍ୟାନ୍ସର ମୋର 7 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟର୍ନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ପିଲାଙ୍କର କଣ ହବ। ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ମୋ ସାନ ପୁଅ ସେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମତେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡେଲିଭର କରିଥିଲେ? ସାନ ପୁଅ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ ପୁଅ 7th କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲା। ସିଏ ଆସିକି ଥକ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବଡ ପୁଅ ନା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ସିଏ ଥକ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ ଦେଇଥିଲି, କେହି ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ତା ମୁହଁର ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରିଆକ୍ସନ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି ଯେ ଆଜି ଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କଥା କଣ କହିବି, ସେ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଏବେ ତ ନାହାନ୍ତି। ତାପରଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଆଉ ଦେଖିନି ମୋ ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଯେ ତୁ ମରିଯିବୁ ବୋଲିକି। କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ କେମୋଥେରାପି ଦିଆଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର କେମୋ ଚାଲିବା ସମୟରେ କଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି? କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସବୁ ଯାକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଠୁ ବଳି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବାଟା ଭଲ। ଫାଷ୍ଟ କେମୋ ଯେତେବେଳେ ନିଏ କିଛି ଲାଗେନି, ସେକେଣ୍ଡ କେମୋ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସବୁଠୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତାର ଚୁଟି, ସେଇଟା ଚୁଟିଟା ପଳାଏ। ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ତ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ଓ ବ୍ରେଷ୍ଟ ରିମୁଭ କରାହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ସେ ହରେଇଲା ପରେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଆଉ ଚୁଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନା, ସେଟା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଚୁଟିଟା ଆପଣ ବସିଥିବେ ଫ୍ୟାନରେ, ମନକୁ ମନ ଉପୁଡିକି ଉଡୁଥିବ ଘର ଯାକ।
ଆଉ ଆପଣ ଚନ୍ଦା ହେଇ ଯାଉଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ପାଟି ଯାକ ମାନେ ପୁରା ଆମ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ସହ ସବୁ ଘା ହେଇଯିବ ପାଟି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ସୁଜିକିରି ଖାଇବାକୁ ବି ଦିନ କଷ୍ଟ ତମାମ ହୁଏ। ପଳାଏ ହୁଏ, ଢୋକି ହୁଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିଦ ନ ହବା, କୋଉ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଜ ମୋସନ ହବା, କୋଉ ମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିପେସନ ହବ, କୋଉ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ୱର ହବ, କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ନ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। କେତେ ଜଣ ବି ବହୁତ ସ୍ୱଭାବଟା ଚିଡଚିଡ ହେଇଯାଏ ସେ ତା ଚିଡଚିଡ ହେଇଯିବେ, ନଖ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କଳା ପଡିଯିବ, ହାତ ପାପୁଲି କଳା ପଡିଯିବ, ଆଉ ମାନେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ କି ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ବି ଚିଡଚିଡ ଲାଗେ, ସବୁବେଳେ ଏକା ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଖି ବୁଜି ପଡି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଉଟା କି ସେଟା କେହି କହିପାରିବେନି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବହୁତ ପେନ୍, ହୋଲ ବଡି ପେନ୍ ଚାଲିଥିବ, ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କେମୋଟା। କେମିତି ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ରଖନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ? ସବୁ ଉପରେ ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କାରଣ ମୋ ଆଗରେ ମୋର ପିଲା ଦିଟା ଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ମୋ ବୁଢା ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମା ବାପା ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ତ ସବୁ ଉପରେ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲା ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ବାପା ନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭାଳି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ନଥିବା ପିଲା ନା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି। ଇଭିନ କି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଜେଡ ହେଇଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାକୁ ତା ମା ସବୁବେଳେ ବି ଦରକାର, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜନ୍ମରୁ ମଶାଣି ଯାଏ ଗୋଟେ ମା ଦରକାର। ତ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହିଲି ମୋ ପିଲା ଅନାଥ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆସିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସବୁକୁ ବି, ଇଭିନ କି ମୁଁ କେମୋ ନେଲା ବେଳେ ମୋ ବେଡରେ ମୁଁ ବି ମୋର ୟୁରିନ ହେଇଯାଉଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ବସି ପାରିଛି। କେମୋ ଟାଇମରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ରହେ? ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥାଏ, ଯେମିତି ପତଳା ଚୋପା ବାଲା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବେନି, ନଡିଆଟା ଖାଇପାରିବେ, ଆପେଲଟା ଯୋଉ ଖାଇବେ ତାକୁ ସିଝେଇକି ଖାଇବେ, ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଯାଏ, କାରଣ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ଖାଇବେନି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଇଡ ବହୁତ ପିଇବା କଥା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୁଗାର, ଯେମିତି ମତେ ସୁଗାର ଅଛି, ମୁଁ ପଇଡ ତ ବହୁତ ପିଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନାଳି ନଥିବା ପଇଡ, ଆଉ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ପିଇବେ, ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହେଲା ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ଗ୍ୟାଦରିଂ ଜାଗାକୁ ଯିବେନି, ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇବେନି, ଫ୍ରିଜ ଖାଇବା ଖାଇବେନି, ଯାହା ଖାଇବେ ଫ୍ରେଶ। ଏଇଟା ହଉଛି କେମୋର ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ବେଶୀ ମାନନ୍ତି? ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପିଲାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି, କାରଣ ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ସେ ମୋର କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରିବନି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ସିଏ ମୋର କେବେ କ୍ଷତି କରିବନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। କେବେ ଅଭିମାନ ଆସିନି ମନରେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ ଭଗବାନ? ଦୁଇ ଥର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଅଭିମାନ ମାରିନି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲେ ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁନି। ଆଉ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଯେ ତୋ ଭଉଣୀର ଏଇ ରୂପ ଯଦି ଦେଖିବାର ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ଦେଖେ। ହଜବେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉନି, ଯେ ସିଏ ହିଁ ମୋ ସଂସାରଟା ଭସେଇ ଦେଲା ପରିକା, ମତେ ଚାହିଁଥିଲେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାର କଣ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିଲାନି, ସେଇଟା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହୁଏତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ନିଜେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟେଡ ମଧ୍ୟ କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଏଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରଉଛନ୍ତି। ତ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଅଛି, କିଏ ଆଗ ଯିବ କିଏ ପଛ ଯିବ ସେଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ତ ସେଟା ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁର ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଗଲେଣି, ଏବେ ଲାଇଫ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଲାଇଫ ତ ଚାଲିଛି, ମୋର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ମୋଟୋ ହଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା। ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ମାନେ ଆତ୍ମା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଜୀବନ ନଥିବା ଶରୀର, ଗୋଟେ ଜିନ୍ଦା ଲାଶ ପରିକା ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ମୁଁ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଦ୍ଵାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବର କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱାରନେସ୍ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛି କେହି ଆଉ ନ ପାଆନ୍ତୁ,
ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବି, ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ। ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମିସହାପନିଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଲାଇଫରେ। ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କର କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା, ରହିଛି, କଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ଲାଇଫରେ? ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମତେ ହସ ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି, କାରଣ ଆପଣ ମୋର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡିଆଟାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ଜିଅନ୍ତା କରିଦେଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ 2015 ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ନା, କିଛିଟା ରିଲେଟିଭ୍ସ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଏମିତିକି ଶାଶୁଘରଠୁ ନେଇ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲି ପ୍ୟାଟର୍ନାଲି ବହୁତ ଆଡୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା 14ଟା ସର୍ଜରୀ ସରିଛି। ଯେତେବେଳେ 2020ରେ କରୋନା ବେଳେ ମୋର ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋ ହାତ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ହାର୍ନିଆ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ 5 ଦିନ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଥିଲି। ଗୋଟେ ବି ରିଲେଟିଭ୍ସ, କେବଳ ମୋ ସାନ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ। ତାପରେ 2015ରେ 23ରେ ପୁଣି ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ହେଲା, ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେହି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ସିଙ୍ଗଲ ଫୋନ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲା, ପଇସା ନାହିଁ, ଫୋନ କରିବୁ ମାନେ ସେ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗିବ, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତ ରିଲେଟିଭ୍ସ କେହି ବି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲେ ବି ମଶାଣିକି ବି ଆସିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କଲେନି। ଆମ ମା ପୁଅ ଆଉ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଆମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ କରିଥିଲୁ ପଛେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଭାଇ ବାପା ମା କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ। ଦୁନିଆରେ କେବଳ ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ପଇସା ନଥିଲେ କେହି ପଚାରିବେନି। ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଅନୁଭବ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର 2023ରେ ଏଗେନ୍ ରିଟର୍ନ କଲା, ତ ଏମିତି କଣ ହୁଏ କ୍ୟୁର ହେଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ କରିବ? କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟୁରେବଲ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା। କେବେ ବି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ କୁହାଯାଏ କି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଟା କି କ୍ୟୁର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ହେଇଛି ଷ୍ଟେଜ ନେଇକି। ମୋର ଯେତେବେଳେ 2015ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ତ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲି। କେମୋ ସର୍ଜରୀ ରେଡିଏସନ ସବୁ ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ରାକା ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେନେଟିକ ବ୍ରାକା ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର 99% ରିଟର୍ନ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଟ୍ରିପଲ ନେଗେଟିଭ ବା ଟ୍ରିପଲ ପଜିଟିଭ, ଡବଲ ନେଗେଟିଭ କି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏମିତି ଆସିବ। ତାହେଲେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲା ଟ୍ରିପଲ ନେଗେଟିଭ। ଟ୍ରିପଲ ନେଗେଟିଭ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆସିବ ମଷ୍ଟ ରିଟର୍ନ କରିବ, ମତେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲରେ କହିଥିଲେ 100%। 5 ବର୍ଷରେ ରିଟର୍ନ କହିଥିଲି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର 7 ବର୍ଷରେ ରିଟର୍ନ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି? ନା, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମୁଁ ତ କେବେ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମୋ ଦେହରେ ସୁଟ୍ କରେନି। ମୋର ଥରେ ଖାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡି ଯାକ ପ୍ୟାଚେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇଥିଲା। କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର, ପରିବାରର ଭୂମିକା କଣ ରହିଥାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥାଏ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ, ତା ପାଦ ତଳୁ ଭୂମି ଖସିଯାଏ, ଏଇଥିଲାଗି ଯେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେ। ସେ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସପୋର୍ଟର ହବା ଦରକାର ପରିବାର, ଯେମିତି ହଜବେଣ୍ଡ କି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଉଣୀ ନଣନ୍ଦ ଯୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ବଡ ସପୋର୍ଟ ଏଇଟା ଦରକାର ଯେ କିଛି ହବନି, ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ସାହସ ଦିଏ। ନଚେତ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ଏକା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ମୋର ଆଉ କଣ ରହିଲା। ତ ପରିବାର ସେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ଦବା କଥା ଯେ ଆମେ ଅଛୁ। ତାକୁ ଯୋଉ ସାହସ ଶକ୍ତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପରିବାର ହିଁ ଦବ। ତେଣୁ ପରିବାର ଭୂମିକା ହଉଛି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ, ସେଇଟା ନଥିଲେ କେହି ଜିତି ପାରିବେନି ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏକା ଫିଲ୍ ହେଇନି? ହଁ, ହେଇଥିଲା। ଏକା ଫିଲ୍ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଦିନ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଯାଇଥିଲେ। ମୋ ମା ବାପା ଭଉଣୀ ମୋ ପିଇସି ନାନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ, ମୋ ଶାଶୁଘରରୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ରାତି 8:30ଟାରୁ ରାତି 1:30 ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ସେ କିଏ ଆସିବେ। ମୋ ରୁଦ୍ର ଏକା ମଶାଣିକି ଯିବନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ରୁଦ୍ର ଏକା ଯାଇ ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇକି ଫେରିଥିଲା।
ସେଇ ସମୟଟା ମତେ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଏକା ଲାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ରୋଗ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସାଥ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିଲେ ଖାଲି ରୋଗ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲେ କେହି ଆସିଲେନି ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲାଣି ଆମେ ଏ ସମୟରେ ଗଲେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ତ ସମସ୍ତେ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଗଲେ ସେଇ সময়ଟା ମତେ ବହୁତ ଏକା ଲାଗିଥିଲା। ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଲେନି ଆଉ। ନା ଯିଏ ପଇସାକୁ ଦେଖିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବନି ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲା ସେ କେବେ ପଇସାକୁ ଦେଖିବନି। କୁହନ୍ତି ନା ଯୋଉଠି ପଇସା ଥାଏ ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ନଥାଏ। ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେଠି ପଇସା ପଇସା ନଥାଏ। ନଥାଏ। ଠିକ। ଏଟା ପୁରା ଠିକ କଥା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 2013 ରେ। ହଁ ତ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କୁଆଡେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ମୋ ମାର ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମଟର ପରୀକ୍ଷା ଲାଗିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। କେତେ 1980 81 ମସିହାରେ ତ ସେତେବେଳର ଏବେ ତ ଲୋକ ଲାଜରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦିନକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ହେଇଛି ମାନେ ତ ମୋ ମା ଲାଜରେ କାହାକୁ କହିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ବର୍ଷକର ହେଇଥିଲା ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଣା ତ ମୋ ମା କହିଲା ଯେ ଝିଅ ମତେ ମୋ କାଖ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଲି ଲାଗୁଛି ତାମାନେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ରୁ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟା ଯାଇକି ତା ଚେର ଅନ୍ୟ ଆଡେ ମାଡି ସାରିଲାଣି ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମସ କୁ ନୋଟ୍ସ କୁ ଗଲାଣି ଭାରି ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମା ତୁ ଟିକେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇ ଦେ ତ ମୋ ମା ଦେଖେଇଲାଠୁ 3rd ଷ୍ଟେଜ କ୍ୟାନ୍ସର ତାର କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସେ ଟାଇମରେ ଯଦି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ତାକୁ 3rd ଷ୍ଟେଜ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇନଥାନ୍ତା କି ବ୍ରେଷ୍ଟ ରିମୁଭ କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ପାର୍ସିଆଲ ରିମୁଭ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲାଜ ଶରମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ବିପଦ ମୋ ମା କୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାପରେ ତ ମତେ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମାଙ୍କର ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ମା ତ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ମା ମୋର ଟ୍ରିପଲ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ବ୍ରାକା ପଜିଟିଭ ପାଇଁ ମୋର ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଏବେ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ତାର ବି 6ଟା କେମୋ ସର୍ଜରୀ ବ୍ରେଷ୍ଟ ରିମୁଭ ହେଇଛି ଆଉ 25ଟା ରେଡିଏସନ ହେଇଛି ସେ ଏବେ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ସିଏ ହିଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ରାତି ପାହିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି କଣ ସବୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତ ମୋ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ କେମୋ ନେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ତ ମୋ ମା ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି ମୋ ମା ପୁରା ମୋ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି। ଆପଣ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସ୍ପାୟାର କଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି 2023ରେ ଲୋକମାନେ ହସୁଥିବେ କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେମୋ ନଉଥିଲି ବହୁତ ପଇସା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ରାତି ପାହିଲେ କେମୋ ଲାଗିବ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ତ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉ ଆଉ ମାନେ ଘରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ରହିଥାଏ ଯେ କେମିତି କେମୋ ଦିଆହବ ପଇସା ନେଇ ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକୁ ମୋ ବଡ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ କେମୋ ଯୋଉ ନିଆଯାଏ କେମୋରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଡିଫରେନ୍ସ ଟାଇପ ର କେମୋ ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମୋ 5 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଅଛି ଆପଣ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ୟୁବରାଜ ସିଂ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ କି ମନୀଷା କୋଇରାଲା ଏମାନେ ସବୁ ଫରେନ ପଳଉଛନ୍ତି ଏମିତି କି ରିଷି କପୁର ଫରେନ ପଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମୋ 10 ଲାକ୍ସ ଗୋଟେ କେମୋ ଲାଗି ଯାଉଛି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ଏତେ ନେଲା ପରେ ବି ୟୁବରାଜ ସିଂ ପୁଣି ଫିଲ୍ଡରେ ବି ତାଙ୍କ ନାକରୁ ବ୍ଲଡ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟୁରେବଲ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ କେମୋ ନିଆ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ର କଷ୍ଟ ଅଛି 1,00,000 ଅଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଛି 50,000 60,000 30,000 5,000 ଯାଏ ବି ଅଛି ତ ଡିଜିଜ ନେଇକି କେମୋ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିବେ ଯାହାର ଯେମିତି ଡିଜିଜ ସେଇ ହିସାବରେ କେମୋ। ତ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆସିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ କଥା ହଉଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ରୁଦ୍ର ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଫେସ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ଚୁଟି ପଳେଇଥିଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିଲି କାରଣ ମତେ ସେତେବେଳକୁ 30 ନମ୍ବର କେମୋ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ 30 ନମ୍ବର କେମୋ ପରେ ବି ମୁଁ ଛିଡା ହଉଥିଲି ଏଇଟା ମତେ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ମତେ ଦିନେ ମୋ ବଡ ପୁଅ ରୁଦ୍ର କହିଲା ମା ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ ନା ସେଥିରେ ପଇସା ମିଳିବ ମୁଁ ହସିଥିଲି ଜୋରେ ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ ନା ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଦବୁ
ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା କେମିତି ଆସିବ ମୁଁ କହିବି ତ ମତେ ହସିଲି କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ତ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଦେବି ତ ଝରକା ଖୋଲିକି ମୁଁ ଦିଟା ପିଲୋ ଥୋଇଲି ତାପରେ ଫୋନ ରଖିଲି ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଦେଲି ନିଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଭଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସିଥିଲେ ମତେ କହିଲେ ମା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ସେ କଣ ନା ସେ ତତେ ଫଲୋ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୋର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଲା କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର କଥା ସତ ହେଲା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ 31 ନମ୍ବର କେମୋ ନେଇଥିଲି ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା କେବଳ ରୁଦ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଲି 3 ମାସରେ ମୋର ମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ମୋର 2.5 ଲକ୍ଷର ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣିର ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସୀମିତ ତାପରେ ରହିନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ବି ମୁଁ କରେ ମୋର 23,000 କେତେ ଫଲୋଅର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବେ ଖୋଲିଛି ଆଗରୁ ଖୋଲିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା 23,600 ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ମତେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଆସେ ଶାଢୀ ଫାଡିର ପ୍ଲସ୍ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ବି ମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଆସିବ ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରିବା ଠିକ ହବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ଏଥିରେ କେତେ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ସେଇଟା ତ କହିହେବନି ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରିବା କଥା ନୁହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି କଷ୍ଟ କରୁଛି ଇନକମ୍ କରୁଛି ସେଟା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଫିକ୍ସ ନଥାଏ ଭିଉଜ ନେଇକି ପଇସା ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଭଲ ଆସିଛି କେତେବେଳେ କିଛି ନହେଲେ ବି ମୋ ମେଡିସିନ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା ନଚେତ ଛୋଟ ପିଲା ଦିଟା ମତେ କେତେ 6 ମାସରେ ଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବି ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଟ ସ୍କାନ ହବାକୁ 28,000 6 ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 6 ମାସକୁ ପେଟ ସ୍କାନ କଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ୟାନ୍ସର ଜେନି ପରିବାର ଦୟାରୁ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରୁଛି କାରଣ ବାପା ନଥିବା ପିଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଠ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେ ହୋପଟା ଛାଡିନି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢେଇକି ମଣିଷ କରିବି ମତେ ସେଇଦିନ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆସିବ ଯୋଉଠି ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ହାରି ପାରନ୍ତିନି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖଉଛି ହଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି ଆଉ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ଦେବି ନା କି ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ଦେବି ଆଉ ପିଲା ବି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସାନ ପୁଅ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ବଡ ପୁଅ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛି ଆପଣ ଏତେ ହେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆପଣଠୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ସତରେ ଅଛି ଆପଣ ଭଲ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରିଲେଟେଡ ଦିଅନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲିଂର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କି ନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନକମର ସୋର୍ସ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତ ଏଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ ଆସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେମିତି କି ଥରେ ମତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତମର କଣ ଏକା ସ୍ୱାମୀ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ କାହାର ମରିନାହାନ୍ତି ମାନୁଛି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରୁଛନ୍ତି କି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଥିଲେ କି ମୁଁ କଣ ହରେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ ନିଜ ଲୋକକୁ ହରେଇଥିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ଆପଣ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ଇନକମ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛି କାହାକୁ ଠକିନି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର କଣ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ରୋଗୀ କି ନୁହେଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କଣ କେମିତି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଜିତି ପାରିବା ତ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ତ କ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲି ଆଉ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମତେ ଇନକମ ହେଲା ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ନାରୀ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ କି ତାକୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହବାକୁ ଯାଉଛି ବା ବହୁତ ଜଣ ଲୁଚାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେଟା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତ କହିବି ଖାସ କରି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ଏମିତି କି ଏଇ 2023ରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ 18 ଜଣ ଝିଅ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଲୁଚିକି ଆସିଥିଲେ ଏମିତି କି କାହାର ବାହାଘର ମାସେ ଥିବ କିଏ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆମ ନାଁ କେବେ କହିବିନି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇଛି
जन जने कांदी भी पकईचंती तांकर नेगेटिव आसीची माने भुवनेश्वर परिका ओडिसा राजधानी हमर ए विंश शताब्दी रे भी झिया माने लुचिकी आसुचंती निजर ब्रेस्ट ट्रीटमेंट करिया पई चिंता करंतु माइंड टा केते अछि दुनिया बहुत आगेची किंतु लोक लुचिकी निजर लज्जा को देखे ब्रेस्ट टा ट्रीटमेंट करूनांती बा जोटा स्तन कर्कट बोली कहिया को ताको शरम लागुची तेणु बहुत लोक लुचाई की रखती आ कही पारती तेणु मु सेटा को ही लोक को कहे जे तमे लुचाओ नहीं रोगटा हमको किसी पाप करिनु आमे चोरी करिनु आमे लुचेइबा रोगटा एतरा भूल कौन अच्छे बॉडी रे जेकोसी पार्ट रे भी आमर हो पार लोकंर प्राइवेट पार्ट रे भी कैंसर होची तो से माने जदि लुचेई भी बंचीबे केमती छोट छोट पिला को कैंसर होची से माने कोन पाप करचंती ता लुचेइबा काहे तो ये दुनियाटा एमिति आसी गलानी जे ब्रेस्ट कैंसर को लुचे खास कर ब्रेस्ट कैंसर आ यूट्रस कैंसर बा जोटा सर्वाइकल कैंसर ताको लुचौचंती तो सेटा पई मोर प्रयास से रोग को लुचांतो नहीं एटा होचे एक बड़ प्रयास बहुत जन डरी मध्य जाती कि मोर जदि कैंसर पॉजिटिव डिटेक्ट हो गला मते केमो नबा को पड़िबो पैसा खर्च अनेक अछि एटा पई भी बहुत जन भय करी कि जानती नि भी देखेबा पई एक्चुअली एबे काली मते ओटा कॉल आस्तिला बरगडरू 31 वर्षर पुओ को ब्रेस्ट कैंसर सॉरी ब्रेन कैंसर हेतिला से बागर वर्षकरे ताको ब्रेन कैंसर हेतिला आ सीए सर्जरी हेकी रेडिएशन केमो नेला पर एबे पुणी रिटर्न करछि तकर आउतरे आ से पु जिद धरिचंदी मरि जी पछे आ मु रेडिएशन पकेइबिनी कारण कष्ट किंतु सी जाको मां मोर सबले वीडियो देखंती से फोन करथिले मु वीडियो द्वारा ताको मां को कुछ वीडियोटा से देखंतु ओडी चैप्टर को जाई कि देखंतु जे मृत्यु ठारो कष्ट बोधे कैंसर नु आमे जदि मृत्यु को ग्रहण कर परछे 25टा रेडिएशन को काई ग्रहण न कर परिबा किछि दिन कष्ट हबो ता बोली निज स्त्री पिला छुआ को जंत्रणा दे हम केमती पळेइबा तो ट्रीटमेंट ता प्रॉपर टाइम रे प्रॉपर जगह रे कले कैंसर भले हे आपण जो टाइम रे केमो नोचंती बा ट्रीटमेंट रो प्रोसेस चलता होची ता परे ठीक हैला परे किछि डाइट चार्ट डॉक्टर दियंती याको फॉलो करबा को पड़िबो कि कोन एक्चुअली आमर गोटे भ्रांत धारणा रही जे नॉन वेज खाइले कैंसर भल हुए बेसी हुए किंतु डॉक्टर को कहवा अनुसार चिकेन सूप गोटे कैंसर पेशेंट पे निहाती दरकार किंतु रेड मीट टा मना कराई न खाइबा भल माछ निहाती दरकार बॉइल्ड एग बा सिझा अंडा निहाती दरकार तो आमको जदि कैंसर पेशेंट को कहती जेमती देखंतु मु विधवा हो जाइछि विधवा है ब्राह्मण घरे आइंस खाती तो मते जबरदस्ती करा जाइतिला जे तुम आइंस खाइबनी एकादशी करिवो जोटा कि मु मानी नथिली आ मु सेटा डॉक्टर को जे कहिथिली डॉक्टर कहले आपण जदि आइंस न खाइबे नॉन वेज न खाइबे 3500 टकार गोटे लेखा कैल्शियम इंजेक्शन प्रत्येक मंथ रे लागिवो ताले मु कहा कथा मानी कि जदि खाइबाटा को छाड़ी देबी ताले मो पिला किए देखिबो मो परिवार को किए पोषिब हाँ मत एग्रीमेंट करंतु मास को 50,000 किए मो परिवार को दब तो मु नॉनवेज छाड़ी देवी तो बहुत सारा एमती अच्छी किंतु सबुठु ग्रीन सब्जी खाया को बहुत कहती आमर हूँ डायरी प्रोडक्ट क्षीर दही छेना एटा प्रबल खाइबे जोटा कि निज घरे तैयारी करिकी ना कि किणिकी पनीर जोटा किणुचंती सेटा भलो नै जोटा निज घरे तैयारी करिकी दहीटा तो निहाती खाइबे आ चिकेन सूप माछ जेमती कहली बॉइल्ड एग एगुड़ा खाइबा निहाती दरकार किंतु तेल मसला आमर जंक फूड आम फास्ट फूड एगुड़ा को जेते दूरे रहिबे मैदा जिंस गुड़ा जेते दूरे रहिबे सेते भलो आपण को कथारो मु गोटे जिंस बुझी परची कि जेते लाइफ रे हमें प्रैक्टिकल रहिबा सेते लाइफ टा हम पई इजी हे जाए एटा अछि रूल सेटा अछि रूल रूल ठीक अच्छे रूल मानिबा समय रे रूल मानिबा दरकार किंतु जो क्षेत्र रे हमको आउ गोटे जिंस कले एतरो फायदा किछि मिलुची ताकू बेले बेले रूल को भांगिबा भी जरूरी हे जाए सेई टाइम रे तबे आपनकर कैंसर जर्नी जो चैनल अच्छी ता पछरे कि फेसबुक रे आपनकर अकाउंट अच्छी इंस्टाग्राम रे अकाउंट अच्छी ए सबु पछरे आपनको बड़ पुओ रुद्र रो बहुत बड़ गोटे सपोर्ट रही छी हां निश्चय तो मु आज तांकु भी डाकिया को चाहिबी तांको सहित मध्य किछि कथा हबा
रुद्र घरर बड़ पुओ अनेक दायित्व अछि तेबे मोर प्रश्न या आपन को रहिबो कि जेतेबेले मांकर प्रथमे कैंसर विषय रे आपण जानिले कोन आपन को मन रे आस्थिला ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲି 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ଥିଲି ତ ସେତିକିବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସିଚୁଏସନ ଆଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ମତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି ରୁମ ରେ ଏକା ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ତ ଯେତିକିବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କଣ ହେଇଛି ମା ମତେ ଯୋଉ କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଯେ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏତେ ପଜିଟିଭ ଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ତ ଫେରେ ଆସିଲା କେମିତି ଇଭେନ ଡକ୍ଟର ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତମେ ସେତେବେଳେ ରିମୁଭ କରିପାରିବ ସିସ୍ଟ ଟା ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣା ପଡିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ କିଛି ଠିକ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା ଫେରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନବୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏବେ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା ଯେ କଣ କଣ କୋଉଠିକି ଯିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନେ ରିଅଲାଇଜ କଲି ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାପା ଏଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ବି କିଛି ଥାଏ କିଛି ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡେ ए भितरे सेतेबेले 7th स्टैंडर्ड रे पढुथिलो एबे ए भितरे बापा भी चली गले मेंटली निजको आपण केमती स्ट्रांग रखचंदी मेन हूँ मेंटली स्ट्रांग करने टाइम ही ना कारण रेस्पॉन्सिबिलिटी जेतिक रही जाइए ता भीतर टाइम ही तो मिलूनी ता सहित मोर पाठ पढ़ा रहीगला तापरे यूट्यूब चैनल रे एडिटिंग रहीगला तो सेगुड़ा सब कर सारा पर टाइम ही मिलनी जे निजको मोटिवेट करिया पई तो सेतिक रे मो 24 आवर्स कटि ही जाउछ मोर गोटे पटे जेमती कहले सोशल मीडिया रे आपण सब हैंडल करचंती आपण मांकर वीडियोस वगैरह एडिटिंग सब करूचंती ता सहित निज कैरियर गोटे पटे अछि पाठ पढ़ा अछि केमिति समयटा को केमिति मैनेज करंती ए सब एक्चुअली मु तो सब दिन सकाळ कॉलेज ही जाए पाखापाखि 8:30 बेले मो बस धरिकी कॉलेज जाए तापर रिटर्न करू करू किसी फिक्स टाइम न थाए छुट्टी हुए 4टा 5टा के लैब रे रही के बहुत टाइम भी पड़ाए तो घर को आसिक मेन काम है एडिटिंग तो एडिटिंग सरला पर ही तेनिक मु मोर पढ़ा पढ़ी वगैरह जहाँ रहा स्कूल रो सॉरी कॉलेजेस रो किछि भी तो सेगुड़ा सब सारिकी पाखापाखि मो पई 12टा गोटे टाइम तो हे जाए मिनिमम आपण जो एबे एज रे अछंती आपण को एज रो पिला बहुत सारा मस्ती दुनिया रे रोजंती आज का डेट आपण को मन रे केबे से थॉट आसेनी कि मु ए सब भितरे बांधी हे गली एते सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज अछि मन रे आसुची कॉलेज रे थिवा माने मु घर गले आज एटा एडिट करबी कि एटा मां कर ए मेडिसिन आनिबी कि मां को ट्रीटमेंट पाई मते नै कि जिबार अछि किंतु ए सब जदी परिस्थिति हमर न थांता मु भी होता आज सेमान को सहित एन्जॉय करि परथान आसे केबे मन रे हाँ सेमती देखो मैंने एक्चुअली जिते मु देखे भी बाहर सराउंडिंग्स रे सांग माने करन तो बेले बेले माने एमती नो जे सब बेले अटैच देक रो ए काम बेले बेले मु निजे टाइम भी केतले बाहर करे फ्री इनफैक्ट जदी टाइम भी न थाए केते बेले ताल मु से सब एते करे ना किंतु मोर मेन ड्यूटी हिसाब रे ही मु रिस्पांसिबिलिटी मो डेली रोस्टर जेति जा मो टाइम टेबल रखिछि मो फर्स्ट टाइम टेबल क्लियर कर साला परे जदी इन केस टाइम बळिला देन मु जाए न ऑनलाइन सेमती किसी एते इंटरेस्ट ही नाही कारण निजर माने यूट्यूब चैनल गोटे रहला ता सहित कैरियर भी रहला पढ़ा पढ़ी पे ता आगु फ्यूचर स्टडीज पे चिंता करिवार अछि बाकी टाइम ताको काउरी बहुत मिली जीवो मोटे गोटे क्वेश्चन पचारिबी जदि ए स्थिति न थांदा मां को कैंसर हे न थांदा नॉर्मल सब थांदा तो आपण माने मते एटा कहंतु कि आपण एबेका टाइम रो पिला तो एबे जतिकी रेस्पॉन्सिबल आपण निज प्रति निज परिवार प्रति सेतिकी रही थांते की ऑब्वियसली ना मु शांति रे बुलाबुली करतांती मजा मस्ती करतां संग मन सहित जाईकी कुआड कोडी बुलाबुली करतांती तो सिचुएशन हिसाब रे इवोल्यूशन हुए ना मनुष्यर माइंड आउ तो से हिसाब रे एक्चुअली माने कम बयस रु बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनी सारलेनी आपण नै कि एक्चुअली बड़ पुओ सान पुओ भी एबे ताकु 13 वर्ष मोर दी पिलांको पई मु बहुत गर्वित जे रुद्र आज पर्यंत कौन सी डिमांड करनथिला जे मोर ड्रेस दरकार कि कौन ता बापांकर ड्रेस से भी पिंधुथिला मु ताको जबरदस्त किणे की दिए किछि एइटा करी भी मो सांग माने करूचंती कि नाही मते बेसी कष्ट लागे जे बहुत कम बयस रु ताको मुंडे ऊपर जिम्मेदारी आसी गला माने वयस्क हो गले मो पिला बहुत जल्दी सब प्रकार कष्ट को बुझीबा आज घर एटा नाही नाही खाइबानी आज एटा अछि भलो की खाइबा किंतु नाही बेले रे हां जिद्दी करबे एटा
मो पिलांकर सीटा नाही आउ बहुत एडजस्टमेंट करती आपण चिंता करंतु गोटे कैंसर पेशेंट आ तार ता सहित बापा नाहांती माँ कैंसर पेशेंट घर सोर्स ऑफ इनकम जीरो कहया को गले किंतु ता देरे मो पिला स्ट्रगल करी ये तो मेट्रिक रे मो पुओ रखितिला 100 लैंग्वेज रे 100 आउट ऑफ 100 रखितिला कैम्ब्रिज रे बढ़िया पढ़े आउ 90% मो पुओ आईसीसी बोर्ड रे रखितिला तो सेटा मो पई बहुत गर्वित मो पिला ये आउ सानो पो भी सेमती पाठ ऊपर से कोनोसी सैक्रिफाइस करनांती आ मु भी चाहे से कोनोसी सैक्रिफाइस पाठ ऊपर न करंतो कारण एबे जदी न पढ़िबे आगु को ताका अवस्था केही नांती जो रिलेटिव्स हाथ छाड़ी देइचंती बड़ापा की दादा की कक्का की जी भी अछंती छाड़ी देइचंती सेमान जदी ये जदी मनीष न होबे सेमान दिने खाइबा को देबे की तो मु सब बेले ताको प्रैक्टिकल कराई देखो हमर एटा नाही तमे आगु को रास्ता रे भिक मागिबो आउ किछि हमर ऑप्शन छि नाही हां बापा अछंती तुमको कोटोटे दुकान करी बसे देबे हमर किछि भी नाही तो मो पिला भी बहुत भलो से जिंस को से माने बुझी गलेनी परिस्थिति को नेकी से माने बुझी सारलेनी कि हमको परिवार रो दायित्व भी नबार अछि ता सहित निज दायित्व भी तुलेबार अछि कोट ना कोठी जेते बेले फर्स्ट कैंसर हेतला मु टाटा मेमोरियल पळेली 7th क्लास रे पढुतला सानो पुओ 3 वर्षर पैड पिंदुतला पाटरे निप्पल पुरुतला ठीक से कथा कहि पर नतला हमर फोन नथिला 2 मास पिला को मु देखि नथिली मो पिला मते देखि नथिली से स्ट्रगल टा को जदी आमे मा पिला संभाली नेलु आजिकल तो वीडियो कॉल करचंती मु नाही मो पिलांकर किछि बुझी पारुतिली केवल सेठी कांदीबा कथा आ किछि ने जो दिन मोर रप्य बा कृष्णा फर्स्ट स्कूल गला म एडमिशन कर देइतिली कैम्ब्रिज रे से दिन मो पाखरे एक बटम फोन थिला आ मो पाखु को फोन जाइतिला जे पुओ बहुत कांदुची कैम्ब्रिज स्कूल रो उस दिन एते कांदी थिली जे मो पुओ पई बिकोल ही उठितिली मो पुओ गुटी देखि पा मो पुओर खाली चित्कार सुबुतिला तो माँ पिला हमें इतनी स्ट्रगल कलुनी जे हमको जिते बड़ पहाड़ आसिले भी हमको किसी लगुनि आमे भाबुछु पहाड़ चढ़ी चलजु आपण जो जेमती कहले कि पिला छोट थिला बेले आपण टाटा मेमोरियल जाउथले आपण को पिला कहा पाखरे आपण छाडी के जाउथले माँ बापा और मो बड़ भौणी से मानक पाखरे थिले मो झियारी बड़ भौणी मो पाखरे सेतबेले आसी रहउथिले मो देह खराब पाए झियारी तो एबे भी रहउची तांको पाखरे छाड़ दे जाइतिला आ मो आसिला बेलକୁ मो सानो पुको टाइफाइड हो जाइतिला मते झुरी झुरी की पूरा स्केलेटन परिका पतला हो जाइतिला माने से समय कहले ना भगवान को मु डाके एमती सिचुएशन को माँ को न मिलू पिला को अलगा करी सेते बेले ब्रेस्ट फीडिंग करथिला मो सानो पो जोटा कि ताको जबरदस्त छड़ाला एवं मु गली बॉम्बे आ साडू आसिला बेलू ब्रेस्ट रिमूव हेतिला तो सेटा बहुत जंत्रणादायक मो पुओ पाइतिला जेतले मु आसिली ना मो पुओ मते दराडी पकैतिला क्षीर खाइबा पई से समय रो जंत्रणाटा ना मु काहा को कहि पारेनी डॉक्टर कहिथिले नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग करा जीवनी पिला को पाखरे पिला को सुआई परिबेनी कारण मु के बनेची मो संगे पिला खाई परिबेनी मु के बनेची तो से जंत्रणाटा ना जो माँ भोगिथिबो सेटा बहुत कष्ट सेटा कैंसर जो माने सर्वाइव करूचंती से जानिचंती जे गोटे माँ ता पिलाटा अलगा होला पर कितनी जंत्रणा हुए आमे तो आपण चिंता करंतु गोटे माँ जेतेबेले ता पिला को स्कूल छाडची 3टा बाजी जिवो मो पिला आसीबो बोली चाहतिबो मो पाखरे मो पिला पाखरे से ऑप्शन नै जेतेबेले ता बापा चली गले मो हस्बैंड चली गले मो बड़ पो मते गोटे करथिला माँ तू मोर जाइतिले बोल होइतांता बापा न मरि की मते करथिले काई तू कोन मते भल पाबी ना नाई माँ मु पिलारु देखुची जे मो माँ मर जीवो किंतु आमे मुंडे रे पुरी नथिल बापा मरि जीवे आमे सेटा को एक्सेप्ट करि पारू तो मो पिला माने बहुत स्ट्रगल करचंती मते छाड़ी की रहिबा आयु जे पाखरे रहिबा माँ बापा कोन जानिला बेले को माँ को रोग आ बापा चली गले तो बहुत कष्ट आम लाइफ कैंसर जर्नी प्रकृति रे बहुत जंत्रणा आपण इमोशनल हेले मते भी इमोशनल कर देले रुद्र मु पचारिया को चाहिबी कि आगु को कोन प्लान रखचंदी को तो मो फ्यूचर स्टडीज पई तो मो रखी छी जा बे लागू किछि ना किछि हायर स्टडीज तो करबी एतिकर तो नो बाकी सेडा सब मो जॉब करि साला पर ही सेडा करबी एमति नो जे एबे जॉब न करि कि सेडा करबी एलटी सइला पर ही जहा बेले मो जॉब आगा करबी तापर जॉब पर सेतुर जहा इनकम हला सेतुर जहा हला त ताकू रखी कि फ्यूचर स्टडीज मो करबी
बहुत बढ़िया मैडम मुझे सेम क्वेश्चन आपण कोठर भी जानिया को चाहिए कि आपण माँ हिसाब रे आगो को कौन भाभी कौन प्लान कर ମୁଁ ତ ରୁଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେଲିଣି ଅଲରେଡି। ଏବେ ବି ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯିବ ତ ରୁଦ୍ର ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ। ଇନକେସ୍ ମୋର ତ କିଛି ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୋ ଷ୍ଟେଜ ହିଁ ସେଇଆ, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ସି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସାନ ପୁଅ ଆଟଲିଷ୍ଟ 11 12 ଯାଏ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ମରିଗଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁହେ ମତେ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ବାପା ଘରେ ହେଇଛି, ମାକୁ ନ ରହୁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା କେବେ ତାକୁ ନ ହଉ। ତ କେବଳ ମୋର ଏମ୍, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଲଢିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲଢିବି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ। ସେପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମତେ, ନାଇଁ ସାଡେ ଯାଇପାରୁଛେ, ନାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରୁଛୁ, ପଛକୁ ଅନେଇଲେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଅନେଇଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅକୁ କେତେ ମଣିଷ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। निश्चित भाव भगवान शुणुचंती देखुचंती एते निष्ठुर हेबेनी भगवान। आपण जोटा चाहूचंती भगवान पूर्ण करंतु, एटा मु आशा करबी, प्रार्थना करबी भगवान को पाखरे। तेबे लास्टली मैडम मु आपन को पचारिबा को चाहिबी कि जो माने कैंसर सर्वाइवर सेमान को आपण कोन कहिबा को चाहिबे? प्रथम तो कहबी कैंसर सर्वाइवर जो माने कैंसर से लड़ुचंती सेमान होचंती ना कि मु दुनिया रे जेते कैंसर सर्वाइवर अछन सेमान गोटे योद्धा, तांको ठारू आ केही योद्धा ए दुनिया रे नाहंती। प्रत्येक दिन राती पाहिले आ राती हेला जाय मृत्यु को सामना रे सकाळ हेला हम उठिबु कि नाही जानिनु आमे, किंतु एति कहबी जो माने हारी जाउचंती, जो माने भाबुचंती आमे बंचिबुनी, सेई मानक पई गोटे स्पेशल होची काहे बंचिबुनी। आमे कोन जानिचो माइसो केते, आमे बंचिबु, आम परिवार पई बंचिबु, जो माने मैरिड होचंती तांको पिल्ला तांको फैमिली पई, आ जो माने बा हेई नांती तांकर माँ बापा अछंती, निजो पई बंच, दुनिया को किछि करिकि देखाओ। आ सबुट बड़ हैला कैंसर रो ट्रीटमेंट रे कई भलो हुंती नि आज्ञा, ट्रीटमेंट ता कैंसर टा को दबेई दबा पे, किंतु सबुट भलो जदि हबार अछि निज मुंडटाकू मनटाकू स्ट्रांग करंतु, माइंडटाकू स्ट्रांग करंतु। मते बंचिबार अछि, मते किछि हेइनी, आगुको निजको सब काम रे एंगेज रखंतु, सबु बेले पड़ी रुहंतु। जदि किछि काम नै मोबाइल रे किछि हस मजा देखंतु, किंतु लाइफ टाकू सब बेले एमिति एंगेज कर दियंतु जोटा कि आपण बुलिया को बाध्य होबे जे आपण जने कैंसर पेशेंट। आ सबु बेले आगु गोटे गोल रखंतु, मु बंचिबी, मु ट्रीटमेंट मु बंचिबिनी काहेकि, जदि मते एते जंत्रणा हेई पारुची मु बंचिची ताले अन्य माने बंचिबिनी काहेकि। एबे सबुटु बड़ डिजीज होची दुनिया रे कैंसर, ताटर किछि नाही मु जानि बारे। एक्सपेंसिव देखो, जंत्रणा देखो, पेन टा देखो, सबु होची कैंसर रो जंत्रणा। आपण गोटे हार्ट डिजीज पाखु जिबे, हार्ट सर्जरी हे गला, तापर कोन आ एते जंत्रणा होची, किंतु कैंसर तेणु सबु जो माने कैंसर सर्वाइवर अछती सेमान को गोटिए कथा, आमे निजे बंचिबा, अन्य को बंचिबा पई सुजोग देबा। मोर कोन हेची, मु की भूल करची, मु ट्रीटमेंट ता प्रॉपर टाइम रे करि पाइल नै, कि मु करि की भूल कर देची, आपण माने सेटा करंतु नै। ठीक भाବରେ ନିଜର ଚେକअप କରାନ୍ତୁ, ନିଜର ଟ୍ରିटमेंट କରାନ୍ତୁ, ନିଜର टेस्ट ब्रेस्ट हो जे कोनसो सिम्पटम्स कोन अछि देखंतु, जानंतु आ लढिबे सिखंतु। जेबे आपण लढिबे कैंसर आपनको डरेइबनी, डरिबो। आ जदि आमे डरिबा कैंसर हमको डरेइबो। तो जेते बेले जे आमे न डरिबा कैंसर हमर कोन करिवो, सामान्य कैंसर को आमे जो मुहूर्त रे चाहिले हरई परिबा। तेणु समस्त के डरंतु नै, कैंसर से लढंतु, लड़िले निश्चय भल हो। सामने बाघ अच्छी आम जब दौड़ी पलैबा बाघ गोड़े कामुड़ देवा, किंतु जदि 5 मिनिट आखि आखि आम मिसई पारे हुए तो 10 मिनिट बंची पार, तो 10 एक्सट्रा 5 मिनिट पाइले ना, तो 5 मिनिट कहीं लॉस करवा लाइफ। तेणु बाघ संगे लड़बार अच्छी, कर बा मर जहाँ कर, डू और डाई कले निश्चय कैंसर को आम जीति पार। तो बहुत सुंदर कथा, बहुत बढ़िया लगिला आपन को संगे कथा है कि, कारण आपण एते हेड स्ट्रांग
ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆସିଲେ, ନିଜର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ରୁଦ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।